Discover luxury living at Blue Ocean Apartments. Our apartments blend modern design with ultimate comfort. Experience unparalleled lifestyle and investment opportunities. வணக்கம் நண்பர்களே. முக்கியமான ஒரு விடயம் என்னவெனில், அனுரகுமார திசாநாயக்கா மீண்டும் தற்பொழுது உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல்கள் மற்றும் மாகாண சபை தேர்தல்கள் தொடர்பாக உற்சாகமாக இருக்கிறார். மக்களை சந்திக்கின்றார். மீடியாக்களுக்கு தற்பொழுது பேட்டிகள் கொடுக்கின்றார். 2 மாதம்தான் ஆகிறது, அதற்குள் தன்னாலான பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றேன் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். இராணுவத்தை சீரமைக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றார். போலீஸ் ஆணைக்குழுவை, போலீசாரை சீரமைக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கின்றார். தற்பொழுது மீண்டும் அனுர அலை அடிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறது. ஏனெனில் மக்களை நேரடியாக சென்று மக்களோடு பேசி மக்களினுடைய விஷயங்களை கேட்டறிந்து இந்த விடயங்களை நான் தீர்த்து வைப்பேன் என்று மீண்டும் அனுரகுமார திசாநாயக்கா தன்னுடைய பிரச்சாரத்தை ஆரம்பித்து விட்டார். இடையில் ஒரு 2 மாதங்கள் மக்களை சந்திக்கவில்லை. ஆனால் உண்மையில் அனுரகுமார திசாநாயக்காவினுடைய இந்த ஆட்சி அரசாங்கம் தற்பொழுது இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் எவ்வாறு இருக்கிறது, தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் நம்பிக்கை தரும் வகையில் நகர்கிறதா என்கின்ற விடயங்கள் தொடர்பாகவே நாம் இன்று பேச இருக்கின்றோம். அஸ்மின் அய்யூப் எங்களோடு இருக்கின்றார். அவரோடு இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக பேசுவோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அய்யூப். அஸ்மின். வலைக்கும் ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வணக்கம். முக்கியமாக அனுரகுமார திசாநாயக்கா அண்மையில் கட்டுக்குருந்த பகுதியிலே இடம்பெற்ற கூட்டத்தில் பேசிய விடயங்கள், முக்கியமான விடயங்கள் சிலவற்றை பேசியிருக்கின்றார். மஹிந்த ராஜபக்ஷவினுடைய வீடு தொடர்பாக பேசியிருக்கின்றார். முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகாவினுடைய வீடு தொடர்பாக பேசியிருக்கின்றார். போலீஸ் திணைக்களத்தை மறுசீரமைப்பு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கின்றார். இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக முதலில் பார்த்துவிட்டு நாம் தொடர்ந்து பேசுவோம். ඉස්සර අමාත්‍යවරයෙක් කෙනෙකුට වාහන කීයක් පිටිපස්සේ යනවද? පොලිස් රථ කීයක් පිටිපස්සේ යනවද? අද කිසි අමාත්‍යවරයෙක් පිටිපස්සේ වාහනත් නැහැ, පොලිස් රථත් නැහැ. දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනසක් වුණා. හොඳ නේද? මතක තියාගන්න. ආණ්ඩු මන්ත්‍රීවරුන්ට විතරක් නෙවෙයි, විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ට දෙන්නෙත් නැහැ. දෙන්නේ මොකද පොලිසියට 21000ක් මදි. පොලිසියට මේ පොලිස් ස්ථානවලට 21000ක් නිලධාරීන් මදි. බොහොම අමාරුවෙන් මහතුරු වැඩ කරන්නේ. පැය 8 10 12 උදේ දාගත්තු සපත්තු දෙක ඇඳගත්තු යුනිෆෝම් එක තියාගෙන මුර කරන්න වෙලා තියෙනවා. ඇයි පොලිස් නිලධාරීන්? ඇමතිගේ ගෙදර සමහර ওই නාවික හමුදාවේ නිලධාරීන් පාවිච්චි කරා නෝනගේ හැට්ටේ කටු ගහන්න. මතක තියාගන්න, එහෙම රටක් මේක. මේ වෙනස් කරමින් තියෙන්නේ. අපි අද එහෙම නෑ. එක ජනාධිපතිවරයෙකුට ආරක්ෂාව සඳහා අවුරුද්දකට වියදම් කළාද මිලියන 700ක්, කෝටි 70ක්. පොලිසිය, හමුදාව, නාවික හමුදාව, STF 1000 ගණනක් ඔක්කොම අයින් කරා. 60යි. තව කේන්ද්‍ර ගාවොත් 60ත් අයින් කරනවා. හරිද? ඕන නැද්ද? 60 තියාගෙන ඉන්න මහත්තයෝ මදි කේන්ද්‍ර ගාවොත් වෙන දේ කියන්න. එහෙම ඕන දාණ්ඩුවක්. මේ මාණ්ඩුවක් ඕන. පොලිස් නිලධාරීන් ගම්වල පොලිස් ස්ථානවල නීතිය සාමය ආරක්ෂා කරන්න ඉන්න ඕන. හැබැයි වැඩිපුර හිටිය කාගේද? ඇමතිවරුන්ගේ, අගමැතිවරුන්ගේ, ජනාධිපතිවරුන්ගේ, මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ගෙවල් වල. නතර කරා මේ දේශපාලනය. හොඳ නැද්ද? හොඳයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඇමතිවරයා එනකොටම වෙනදා විශාල පොරයක් තියෙනවා ආණ්ඩුවේ ගෙවල් බෙදා ගන්න. ලොකුම ගේ හොය බෙදනවා. අපි කිසිම අමාත්‍යවරයෙකුට ආණ්ඩුවේ ගෙයක් දෙන්නේ නැහැ. ගෙවල් ඔක්කොම රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයට බාරගත්තා. ඇමතිවරුන්ගේ විතරක් නෙවෙයි, ජනාධිපතිවරයාගේ ඓතිහාසික වශයෙන් වටන අරලියගහ මන්දිරය ඉතුරු කරා, ජනාධිපති මන්දිරය ඉතුරු කරා, නුවර ඓතිහාසික වශයෙන් නුවර ජනාධිපති මන්දිරය ඉතුරු කරා. ඉතුරු ඔක්කොම අපි දැන් බාර දුන්නා කමිටුවකට. මොකද්ද ඒවට කරන්න කියලා අපිට යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. හෝටලයක් දාන්න පුළුවන් තැන් වල හෝටල් දානවා. කෞතුකාගාර කරන්න පුළුවන් තැන් කෞතුකාගාර කරනවා. අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථාන කරන්න පුළුවන් තැන් අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථාන කරනවා. මේ ගෙවල් නිකන් ගෙවල් නෙවෙයි. එක තට්ටුවයි.
ඒ තට්ටුව නගින ලිෆ්ට් එකක් තියෙනවා ඇමතිගේ ගෙදර. අඩි 14යි. මෙහෙමයි මේ හිටියේ. ඔක්කොම පවරගෙන තියෙන ආණ්ඩුවට ආපහු. ආපහු රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයට පවරගෙන දැන් අපි කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා. මොනවද මේ ගෙවල් වලට කරන්නේ? සලසුම හදන්න. හොඳ නැද්ද? මේ දේශපාලන අපේ රට ඕන. ඒක අපි පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අපි තමුන්නාන්සලට පොරොන්දුවක් දුන්නා හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ට ගෙවල් දෙන්නෙත් නැහැ කියලා. මම දැම්මම ලියුමක් දෙනවා මට නම් එපා කියලා. හරිද? හැබැයි අනිත් අයටත් දෙන්නේ නැහැ. හරිද? මම මේ ළඟදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ඉන්න ගෙදර රජයේ තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව යවලා තක්සේරු කරා. කීයක් වටිනවද? හරිද? තාම ඉඩම තක්සේරු කරගන්න බැරුණා ගේ විතරක් තක්සේරු කරා. ගේ තක්සේරු අනුව මාසික කුලිය ලක්ෂ 46යි. තාම ඉඩම කරේ නෑ හොඳේ බෞද්ධ ලෝකමාවතී. හරිද? ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 46යි ගේ තක්සේරු. පනතේ තියෙනවා එක්ක හිටපු ජනාධිපතිලාට ගෙයක් හිමි නැත්තම් පඩියෙන් 3න් එකක් හිමි. අපි ගේ ගන්නවා පඩියෙන් 3න් එකක් දෙනවා 30000. உண்மையில் இதுதான் இப்பொழுது பேசு பொருளாக இருக்கிறது. மஹிந்த ராஜபக்ஷவினுடைய இந்த வீட்டுக்கான பெறுமதி, அவர் பெறுமதி பார்த்திருக்கின்றார்கள் அரசாங்கத்தினூடாக இவ்வளவு பெறுமதி வந்திருக்கிறது. ஆகவே மஹிந்த ராஜபக்ஷ அந்த வீட்டை விட்டு எழும்ப வேண்டும் என்று சொன்னவுடன் மொட்டு கட்சியினர் கொதித்தெழும்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அது ஒரு பக்கம். தற்போதுள்ள சூழ்நிலையில் அனுரகுமார திசநாயக்கா மக்கள் மத்தியில் மீண்டும் ஒரு நம்பிக்கை தரும் வகையில் நகர்வதாக தெரிகிறது. அது சரியா? என்னை பொறுத்தவரையிலே களுத்துறையில் இடம்பெற்ற இந்த கூட்டத்தில் அனுரகுமார் திசாநாயக்கா அவர்கள் பேசிய விடயங்களை பார்க்கின்ற பொழுது தாங்கள் என்ன சொல்வது, இன்னமும் ஒரு முறையான ஆளும் கட்சியாக தங்களை நிலைநிறுத்தவில்லை என்பதை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்ற ஒரு பேச்சாகத்தான் எனக்கு புரிகின்றது. ஏனென்றால் மக்கள் மத்தியிலே கடந்த 75 வருடங்களாக ஆட்சி செய்த ஆட்சியாளர்கள் தொடர்பாக ஒரு எதிர்மறையான மனோநிலை நிலவி வருகின்றது, தொடர்ந்தும் இருக்கின்றது. நீண்ட காலமாக அது அரசியல்வாதிகளினுடைய முன்மாதிரியற்ற செயல்பாடுகளை அடிப்படையாக வைத்து அவ்வாறான ஒரு மனப்பதிவு மக்கள் மத்தியிலே இருக்கிறது. எனவே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தான் அனுரகுமார் திசாநாயக்கா அவர்கள் அல்லது தேசிய மக்கள் சக்தி ஆட்சிக்கு வருகிறது. ஒரு ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்படுகின்றார். அதன் பிறகு ஒரு பெரும்பான்மை பலம் மிக்க ஒரு பாராளுமன்றம் தேசிய மக்கள் சக்திக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த சந்தர்ப்பத்திலே பழிவாங்குகின்ற அரசியல் கருத்துகளில் தாங்கள் தொடர்ந்தும் தங்கியிருக்கின்றோம் என்பது போன்ற ஒரு தோற்றப்பாட்டை அனுரகுமார் திசாநாயக்கா அவர்களுடைய களுத்துறை உரை வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றது. தங்களுடைய எதிர்கால திட்டங்கள் என்ன என்பதை மக்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கு அவர் ஒதுக்கிய நேரம் மிகவும் சொற்பமாகத்தான் இருக்கின்றது. சுமார் 1 மணித்தியாலங்களையும் தாண்டி இருந்த அந்த பேச்சின் பொழுது பெரும்பாலான விடய பரப்பு எதனை நோக்கியதாக இருந்தது என்றால், ஏற்கனவே இருந்த அரசாங்கங்கள் விட்டிருக்கின்ற தவறுகள், ஏற்கனவே இருக்கின்ற அரசியல்வாதிகள் விட்டிருக்கின்ற தவறுகள், அங்கிருந்த முறைகேடுகள் போன்றவற்றை முதன்மைப்படுத்தி கேபிட்டலைஸ் பண்ணியதாகத்தான் அவருடைய உரை அமைந்திருக்கின்றது. அது பார்வையாளர்களாக இருக்கின்ற மக்களுக்கு மிகவும் சுவையான கருத்துக்களை கொண்டு போய் சேர்க்கும், கைதட்டுவார்கள். என்றால் அது உணர்வு சார்ந்த விடயங்கள். இதுவரை காலமும் ஆட்சியில் அதிகாரத்தில் இருந்த அரசியல்வாதிகள் தொடர்பிலே மக்கள் மத்தியிலே ஒரு அதிருப்தி இருக்கின்றது. அந்த அதிருப்தியை முதன்மைப்படுத்தி தேசிய மக்கள் சக்தி தன்னுடைய அடுத்த தேர்தலை எதிர்நோக்க காத்திருக்கின்றது என்பது அனுரகுமார் திசாநாயக்கவினுடைய பேச்சின் மூலமாக எங்களுக்கு புரிகின்றது. ஆனால் சில போது அது இந்த தேர்தலிலே ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு நிலைமையை ஏற்படுத்தக்கூடும். ஏற்கனவே இருந்த
அந்த கோபத்தின் ஒரு குறுகிய காலம் என்கின்ற காரணத்தினால் ஒரு 2 மாதம் அல்லது 3 மாதம் தான் இப்போது என்பிபி அரசாங்கம் எடுத்திருக்கிறது என்ற காரணத்தை அடிப்படையாக வைத்து ஏனைய அரசியல்வாதிகள் மீது இருக்கின்ற கோபத்தை வெளிப்படுத்துகின்ற அந்த கருத்துக்களுக்கு மக்கள் மத்தியிலே ஒரு செல்வாக்கும் ஆதரவும் இருக்கும். ஆனால் அது ஒரு நாட்டினுடைய நீண்ட கால செயல்பாடுகளுக்கு அல்லது நீண்ட காலமாக அவர்கள் ஆட்சி அதிகாரத்தை சிறப்பாக செய்வதற்கு அடித்தளம் இடுமா என்கின்ற ஒரு பெரிய கேள்வி எங்களுக்கு முன்னால் இருக்கின்றது. அரசியலை ஒரு ஆய்வுக்குட்படுத்துகின்றவர்கள் அல்லது அதில் இருக்கின்ற விடயங்களை விமர்சன ரீதியாக அணுகுகின்றவர்கள் என்ற வகையிலே அனுரகுமார திசாநாயக்கா அவர்கள் தன்னுடைய களுத்துறை தன்னுடைய களுத்துறை மக்கள் சந்திப்பின் பொழுது தங்களுடைய அரசாங்கம் கூடுதலாக எதிலே கவனம் செலுத்த வேண்டும் அல்லது கூடுதலாக எதிலே கவனம் செலுத்துகின்றது என்பதை பற்றிய கருத்துக்களை குறைவாகவே பகிர்ந்திருந்தார். அதிலும் குறிப்பாக இந்தியாவிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டு வந்த உதவி திட்டங்கள் தொடர்பாக அல்லது சீன அரசாங்கத்திடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டு வந்த உதவி திட்டங்கள் தொடர்பாக அவர் மேலோட்டமாக சில கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கின்றார். ஆனால் இங்கிருக்கின்ற பெரிய பிரச்சனை என்னவென்றால், எங்களுடைய ஐஎம்எஃப் வேலை திட்டத்தை அல்லது ஐஎம்எஃப் ஒழுங்கமைத்திருக்கின்ற நிதி கட்டமைப்பை நாங்கள் எவ்வாறு அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தப் போகின்றோம் என்பது தொடர்பாக, அல்லது நாட்டினுடைய கடன்களை தீர்த்து வைப்பதற்குரிய எத்தகைய செயல்பாடுகளை நாங்கள் இங்கு ஏற்படுத்தி இருக்கின்றோம் என்பது தொடர்பாக, அல்லது அதுக்கான அடித்தளங்கள் என்ன என்பது தொடர்பாக கூடுதலான கவனம் செலுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. தேர்தல் அரசியலுக்காக ஏனைய அரசியல் கட்சிகளை பழிவாங்குகின்ற அல்லது ஏனைய அரசியல்வாதிகளை சட்டத்தின் முன் நிறுத்துகின்ற செயல்பாடுகளை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் அதற்கு உரிய கவனம் செலுத்துகின்றார்கள் என்பது தெளிவாக தெரிகின்றது. ஆனால் அது ஒரு நீண்ட கால நாட்டினுடைய நலன்களுக்கு எந்த தூரம் உறுதுணையாக இருக்க போகின்றது என்பது என்னை பொறுத்தவரையில் ஒரு கேள்விக்குறியாகத்தான் இருக்கின்றது. அதிலும் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விடயம், ஈஸ்டர் குண்டு தாக்குதல் தொடர்பாக ஒரு வசனத்திலே அவர் குறிப்பிடுகின்றார், அதற்கான விசாரணைகள் தீவிரமாக இடம்பெறுகின்றன என்ற ஒரு கருத்தை அவர் முன்வைத்திருக்கின்றார். அது போன்று இன்னும் பல முக்கியமான விடயங்கள் இருக்கின்றன. மத்திய வங்கியினுடைய பொண்ட் ஸ்கேம் விடயங்கள் பேசப்பட வேண்டியிருக்கின்றது. அதே போன்று சீனி இறக்குமதியிலே மேற்கொள்ளப்பட்ட ஊழல்கள் தொடர்பிலே பேசப்பட வேண்டியிருக்கின்றது. பெருந்தெருக்கள் அமைப்பது தொடர்பாக பெறப்பட்ட கடன்களிலே பாரிய ஊழல் மோசடிகள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன. இவ்வாறான பல விடயங்கள் இருக்கின்றன. உங்களுக்கு நினைவிருக்கக்கூடும், ஹம்பாந்தோட்டையிலே மஹிந்த அரசாங்கமும் ரணில் அரசாங்கமும் இரண்டும் அங்கிருக்கின்ற எரிபொருள் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை சீன அரசாங்கத்தினுடைய சினிபேக் என்று நினைக்கின்றேன், சினிபேக்கு வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தம் மேற்கொள்கின்ற அந்த சந்தர்ப்பத்திலே அதற்கு எதிராக கடுமையான ஆர்ப்பாட்டங்களையும் கடுமையான எதிர்ப்புகளை தெரிவித்தவர்களுள் தேசிய மக்கள் சக்தியினர் முக்கியமானவர். ஆனால் இப்போது அதே திட்டத்தை நாட்டினுடைய நலனுக்காக நாங்கள் அதனை உள்ளிருக்க வேண்டி இருக்கின்றது என்ற ஒரு நியாயத்தை அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். இவ்வாறான விடயங்களை பார்க்கின்ற பொழுது ஏனைய அரசியல்வாதிகளினால் அல்லது இதற்கு முன்னிருந்த காலங்களிலே மேற்கொள்ளப்பட்ட திட்டங்கள் தொடர்பிலே இதுவரை காலமும் ஜேவிபி அல்லது என்பிபி முன்வைத்து வந்த நிலைப்பாடுகளுக்கு மாற்றமாக அதற்கு வெளியில் சென்று, ஏனென்றால் பல்வேறு விடயங்களை எதிர்த்து நின்று கையாண்ட விடயங்களைத்தான் நாங்கள் பார்க்கின்றோம். பல்வேறு அபிவிருத்தி சார்ந்த திட்டங்களை அதிலே நியாயங்களும் இருக்கின்றன. ஏனென்றால் ஒரு செக் அண்ட் பேலன்ஸ் தேவைப்படுகின்றது, ஒரு உண்மை தன்மை மக்களுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அரசியல்வாதிகள் அந்த அபிவிருத்தி திட்டங்களின் ஊடாக லாபம் அடைகின்ற ஒரு போக்கு இருந்தது. இவற்றுக்கு எதிராகவெல்லாம் குரல் கொடுக்க வேண்டியது ஒரு தேவையாக இருந்தது. ஆனால் இப்போது அதே திட்டங்களை நாங்கள் நியாயப்படுத்தி நாங்கள் அதனை எடுத்துக்கொள்கின்ற அந்த சந்தர்ப்பத்திலே முன்வைக்கின்ற கருத்துக்கள் மக்களால் உன்னிப்பாக அவதானிக்கப்படும் என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது. இன்னும் ஒரு முக்கியமான விடயத்தை அனுரகுமார் திசாநாயக்கா அவர்கள் தன்னுடைய உரையிலே குறிப்பிட தவறியிருந்தார் என்று நினைக்கின்றேன். அதாவது வேலைவாய்ப்பு இல்லாத பிரச்சனை, வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது. அது இப்போதைக்கு அது சற்று என்ன சொல்வது, கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் அது தீர்க்கப்படவில்லை அந்த பிரச்சனைகள்.
IMF-இனுடைய கோரிக்கைக்கு அமைவாக புதிதாக அரச ஊழியர்களை உள்வாங்க முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கின்றது. அதே போன்று ஏற்கனவே இருக்கின்ற அரச ஊழியர்களை வினைத்திறன் கூடியவர்களாக மாற்ற வேண்டிய அல்லது அவர்களுடைய என்ன சொல்வது அவுட்புட்டை அதிகரிப்பதற்கான தேவைகள் அரசாங்கத்துக்கு இருக்கின்றது. அது IMF-லே இருக்கின்ற சில நிபந்தனைகள். எனவே அவற்றை ஒழுங்கமைப்பதற்கான செயல் திட்டங்கள் என்ன, அரசு ஊழியர்களை நாங்கள் எவ்வாறு கையாளப் போகின்றோம் என்பது தொடர்பான விடயங்கள். அது மாத்திரமல்ல, புதிய பட்டதாரிகள் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் பட்டம் பெற்று வருகின்ற பொழுது அவர்களுக்கு இவ்வாறான நிவாரணங்களை அரசாங்கம் வழங்கப் போகின்றது. குறிப்பாக வைத்தியத்துறையாக இருக்கட்டும், பொறியியல் துறையாக இருக்கட்டும் போன்ற என்ன சொல்வது சற்று முக்கியமான கல்வி புலங்களிலிருந்து வருகின்றவர்களுக்கான தீர்வுகள் என்ன என்பது போன்ற விடயங்கள் இன்னமும் கிடப்பில் இருக்கின்ற விடயங்கள். எனவே அவை தொடர்பான விடயங்களை அரசாங்கம் தெளிவாக தன்னுடைய கொள்கை என்ன, தன்னுடைய எதிர்கால நடவடிக்கைகள் என்ன என்பதை தெளிவுபடுத்தாத சந்தர்ப்பத்திலே அரசாங்கத்துக்கு தலையடி கொடுக்கக்கூடியதாக அந்த போராட்டங்கள் எழக்கூடும். ஏற்கனவே ஒரு போராட்டம் இந்த அரசாங்கத்துக்கு எதிராக நடக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது ஒரு தீவிர இடதுசாரி அணியினரால் அது முன்னெடுக்கப்படுகின்றது என்று குறிப்பிடப்பட்டாலும் கூட அதிலே சில நியாயங்கள் இருப்பதையும் மக்கள் உணர்கின்றார். இன்னும் ஒரு முக்கியமான அவதானம் இந்த களுத்துறை உரையை பொறுத்தவரையிலே இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற சிங்கள மக்களை நோக்கியதாகத்தான் அனுர்குமார் திசாநாயக்காவினுடைய பேச்சு அமைந்திருக்கின்றது. சிங்கள மக்களை திருப்திப்படுத்துகின்ற விதமாக, சிங்கள வாக்காளர்களை திருப்திப்படுத்தும் விதமாகத்தான் அந்த பேச்சு அமைந்திருக்கின்றது. அதிலே சிறுபான்மை மக்கள், அதிலும் குறிப்பாக தமிழ் பேசுகின்ற மக்கள் தொடர்பாக அவர் எந்த ஒரு விடயத்தையும் குறித்து சொல்ல தவறி இருக்கின்றார் என்று நான் பார்க்கின்றேன். ஏனென்றால் சிங்கள அரசியல்வாதிகளத்தில் இது ஒரு நீண்ட காலமாக இருந்து வருகின்ற ஒரு குறைபாடு. அவர்கள் ஒற்றுமை பற்றி பேசுவார்கள், நல்லிணக்கம் பற்றி பேசுவார்கள். ஆனால் அவர்கள் சிங்கள மக்கள் மத்தியிலே பேசுகின்ற பொழுது அவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டார். தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே அல்லது தமிழ் பேசுகின்ற மக்கள் மத்தியிலே, முஸ்லிம் மக்கள், மலைய மக்கள், தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே பேசுகின்ற பொழுது இலங்கை ஒரு நாடு, நாங்கள் எல்லோரும் ஐக்கியமாக வாழ வேண்டும், ஒன்றுபட்டு வாழ வேண்டும் போன்ற கருத்துக்களை சொல்கின்ற அரசியல் தலைவர்கள் பலர் சிங்கள மக்களை சந்திக்கின்ற பொழுது இது ஒரு நாடு, எல்லோருக்கும் சொந்தமான நாடு, அனைத்து மக்களும் இந்த நாட்டிலே அமைதியாக சுபீட்சமாக வாழ வேண்டும் போன்ற விடயங்களை பேசுவதற்கு அவர்கள் தொடர்ந்தும் தவறி வருவதை பார்க்கின்றோம். இப்போது அனுர்குமார் திசாநாயக் அவர்களும் அவருடைய களத்துறை கட்டுக்குருந்த விலை இடம்பெற்ற உரையிலே அந்த போக்கைத்தான் பார்க்கின்றோம். இது ஒரு என்ன சொல்வது வேண்டுமென்று நிகழ்த்தப்படுகின்ற ஒரு தவறா, அல்லது சிங்கள மக்களை ஒரு விதமாகவும் தமிழ் மக்களை ஒரு விதமாகவும் கையாளுகின்ற ஒரு பொறிமுறையா என்பது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூட எங்களுக்கு அது புரிய முடியாமல் இருக்கின்றது. இது ஒரு தவிர்க்கப்பட வேண்டிய ஒரு விடயம். சிங்கள அரசியல் ஆய்வாளர்கள் மத்தியிலே இந்த கருத்துக்கள், அதாவது சிங்கள மக்கள் தொடர்பாக அல்லது சிங்கள மக்களை விழித்து பேசுகின்ற சந்தர்ப்பங்களிலே தமிழ் மக்கள் அல்லது இந்த நாட்டினுடைய ஏனைய இனத்துவங்களை அரவணைத்து செல்கின்ற அந்த விடயம் தொடர்ந்தும் வலியுறுத்தப்பட வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. ஆனால் முக்கியமான ஒரு விடயத்தை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். அனுரகுமார திசாநாயக்கா தன்னுடைய அரசியலில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். நாங்கள் பார்க்கலாம், 2 மாதம்தான் அவர் முழுமையாக பொறுப்பேற்று 30, 40, 50 வருட பிரச்சனையை 2 மாதத்தில் தீருங்கள் என்று சொன்னால் எப்படி தீர்ப்பது என்ற ஒரு கேள்வி எழுகிறது இல்லையா? நிச்சயமாக அந்த கேள்வி எழுகின்றது, ஒரு நியாயமான கேள்வி. ஆனால் நாங்களும் அதனை மிக கவனமாக அணுகுகின்றோம். அதாவது நீங்கள் அனைத்தையும் ஒரே இரவுக்குள் ஒரு மந்திரவாதியை போன்று செய்து முடியுங்கள் என்பது எங்களுடைய கோரிக்கை அல்ல, எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பும் அல்ல. நாங்கள் எதனை வலியுறுத்துகின்றோம் என்றால், ஒரு நீண்ட காலமாக இருந்து வருகின்ற பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கான அடித்தளங்களை இப்போது முன்வையுங்கள். கருத்து ரீதியான அடித்தளங்களை, கருத்து ரீதியாக இப்போது தொடங்கினால்தான் அந்த பிரச்சனைகளை ஓரளவிற்கு அடுத்து வருகின்ற 1, 2, 3 வருடங்களிலே ஓரளவுக்கு அதுக்கான அடைவுகளை காண முடியும். தேசிய இனப்பிரச்சனை என்பது இலங்கையை பொறுத்தவரையிலே மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை. தேசிய இனப்பிரச்சனை தொடர்பாக தங்களுடைய நிலைப்பாட்டை முன்வைக்காமல்
இலங்கையினுடைய பாதுகாப்பு துறைக்கு மிக உயர்வான நிதி ஒதுக்கீட்டினை வழங்கி இருப்பதை எப்படி நியாயப்படுத்த போகின்றோம்? தேசிய இன பிரச்சினைக்கான நிவாரணத்தை கொடுக்கின்ற பொழுது தேசிய பாதுகாப்புக்காக ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதியினுடைய அளவு குறைக்கப்படும். ஆனால் தேசிய இன பிரச்சினை தொடர்பாக எவ்விதமான கருத்துக்களையும் சொல்லாமல் பாதுகாப்பு செலவினங்களை அதிகரிக்கின்ற பொழுது தமிழ் பேசுகின்ற மக்கள் மத்தியிலே ஒரு அச்சம் ஏற்படுகின்றது. நீங்களும் இன்னும் ஒரு அடக்குமுறைக்கு உங்களை தயார்படுத்திக் கொள்கின்றீர்களா என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது. PTA தொடர்பாக, பிரிவென்ஷன் ஆஃப் டெரரிசம் ஆக்ட் தொடர்பாக அரசாங்க தரப்பு இதுவரைக்கும் வாய் திறக்கவில்லை. வாய் திறக்கவில்லை என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அந்த PTAயை பயன்படுத்தி அரசாங்கம் இன்றும் கைதுகளை, விசாரணைகளை இலங்கையிலே முன்னெடுக்கின்றது. அது தொடர்ந்தும் இடம்பெற்றுக் கொண்டு இருக்கின்றது. அப்ப இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? தேசிய இன பிரச்சினை தொடர்பாக ஒரு நிலைப்பாட்டை முன்வைக்காமல் உங்களுடைய பாதுகாப்பு கட்டமைப்புக்கு ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதியை தொடர்ந்தும் அதிகரித்துக் கொண்டு பாதுகாப்பு கட்டமைப்பை சிங்கள மக்களுக்கு சார்பாக வைத்திருக்கக்கூடிய சட்டமூலங்களை தொடர்ந்தும் நீங்கள் வைத்துக்கொண்டு எதனை நோக்கி ஒரு ஐக்கிய இலங்கையை அல்லது ஒருமைப்பட்ட ஒரு இலங்கையை, ஒரு சமாதானமான சுபீட்சமான இலங்கையை நீங்கள் எதனை அடிப்படையாக வைத்து எதிர்பார்க்கின்றீர்கள்? சரி, இந்த PTA விஷயம் சரி, நீங்க சொன்னது PTA உடனடியாக ஜனாதிபதி தன்னுடைய அதிகாரத்தின் மூலமாக முடிவெடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஆனால் பாதுகாப்பு அமைப்புக்கு நிதி ஒதுக்குதல் உண்மையில வளமை விட இம்முறை குறைந்திருக்கிறது, அதிகமாக இல்லை, குறைந்திருக்கிறது. என்ன விஷயம் என்றா, இவ்வளவு பெருந்தொகையான இராணுவத்தினர், நேவி, ஆர்மி, ஏர்போர்ஸ் வைத்திருக்கின்றார்கள், ஏற்கனவே சேர்த்து விட்டார்கள். இவர்களை என்ன மாற்றீடு செய்வது என்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இல்லையா? அவர்களுக்கான இப்ப ஆயுதம் வாங்குறதுக்கு அவர்கள் நிதி ஒதுக்கல. இந்த வளங்களை இருக்கிற இவர்களுக்கு சம்பளம், சாப்பாடு, பாதுகாப்பு, இடம், தங்குமிடம் இவற்றுக்கான நிதி தான் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்ப ஆயுதம் வாங்கின எங்கேயும் தெரியலே. இல்ல அது ஆயுத கொள்வனவு அல்ல. சீனாவிடமிருந்து இந்தியாவிடமிருந்து 3 போர்க்கப்பல்கள் அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஆனால் அது உண்மையில் என்ன அடிப்படையில் அந்த என்ன சொல்வது கடற்படைக்கு அந்த கப்பல்கள் வழங்கப்பட்டன என்பது தெரியாது. பெரிய அளவிலான ஆயுத கொள்வனவுகள் இல்லாவிட்டாலும் கூட இந்த முறை ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிதி பட்ஜெட்டிலே அதற்கான ஒதுக்கீடுகள் இருக்கின்றன. அதாவது கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ், அதாவது மூலதன செலவுகள் தான் என்ன சொல்வது, ஒரு வரவு செலவு திட்டத்தை பொறுத்தவரையிலே ரிகரண்ட், மீளெழும் செலவுகள், கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் என்று 2 இருக்கின்றது. அதாவது மீண்டு வருகின்ற செலவினங்கள் தான் சம்பளம், அவர்களுடைய பராமரிப்பு போன்ற விடயங்களுக்கு செலவழிக்கப்படுகின்றது. எனவே அதிலே எங்களுக்கு ஒரு மாற்று கருத்து கிடையாது என்றால் அது ஏற்கனவே இருக்கின்ற ஒரு கட்டமைப்பை தொடர்ந்து பேணுவதற்காக நீங்கள் செலவழிக்கின்றீர்கள். ஆனால் ஏன் கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் என்று வருகின்ற பொழுது, மூலதன செலவுகள் என்று வருகின்ற பொழுது அதுவும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அதனுடைய நம்பர் சரியாக இந்த இடத்துல சொல்ல முடியாமல் இருக்கின்றது. ஆனால் அது ஒரு அதிகமான தொகையாக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. கல்விக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்ற அல்லது சுகாதாரத்துக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்ற மூலதன செலவினையும் விட பாதுகாப்புக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்ற மூலதன கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் கூடுதலாகத்தான் இருக்கின்றது, அது குறைவாக இல்லை. அப்ப இது ஒரு பெரிய கேள்வியை ஏற்படுத்துகின்றது. அது மாத்திரமல்ல, இங்க இருக்கின்ற பல பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன. அதாவது ஒரு அரசாங்கம் பொறுப்பெடுத்தவுடன் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய பல்வேறு விவகாரங்கள் இருக்கின்றன. அந்த பல்வேறு விவகாரங்களில் மக்களினுடைய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும் விதமாக அரசாங்கம் செயல்பட வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு. என்ன வகையான நம்பிக்கையை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நீங்கள் சொல்ல வருகின்றீர்கள்? மிக முதன்மையாக இந்த நாட்டில் ஊழல் மோசடியற்ற ஒரு அமைப்பை நாங்கள் உருவாக்குவோம் என்பது இந்த நாட்டினுடைய அரசாங்கம், பல்வேறு அரசாங்கங்கள் இருந்தாலும் குறிப்பாக NPP-யினுடைய அரசாங்கத்தினுடைய முதன்மையான ஒரு கோரிக்கையாக இருக்கின்றது. அதுக்கு கிளீன் ஸ்ரீலங்கா அமைச்சாச்சு, விசாரணைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. கிளீன் ஸ்ரீலங்கா என்கின்ற செயல் திட்டம், அதாவது மக்கள் மிக உடனடியாக எதிர்பார்க்கின்ற, உடனடி நிவாரணங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு சில விடயங்கள் இருக்கின்றன. அந்த விடயங்களிலே இந்த அரசாங்கத்தினுடைய கவன குவிப்பு எந்த அளவுக்கு இடம்பெற்றிருக்கின்றது என்பதுதான் இங்க இருக்கின்ற கேள்வி. உதாரணத்துக்கு சொன்னால், கடவுச்சீட்டு விவகாரங்களிலே ஒரு பெரிய ஊழல் மோசடி தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டு வந்திருக்கிறது. ஆனால் இன்று கடவுச்சீட்டு வழங்கப்படுகின்றது. ஆனால் அதுக்கான கால அளவை பாருங்கள்.
6 மாதங்கள் ஒரு கடவுச்சீட்டை பெற்றுக்கொள்வதற்காக ஒரு ஆள் காத்திருக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அது ஒரு தீர்வாக மக்கள் எதிர்பார்க்கவில்லையே. மக்களே அந்த இடத்திலே கியூவிலே கொண்டு போய் சேர்க்காமல் அவர்களை வீட்டில் இருப்பதற்கான ஒரு ஏற்பாடை செய்துவிட்டு நாங்கள் அந்த திட்டத்தை சீர்படுத்தி விட்டோம் என்று குறிப்பிட முடியாது. இது முதலாவது விடயம். அடுத்தது விமான என்ன சொல்வது, ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் தொடர்பாக ஏற்பட்ட ஊழல் மோசடிகள் என்பது மிக பெரிய மோசடி. அதற்கு இந்த அரசாங்கத்தினுடைய உடனடி நடவடிக்கைகள் என்ன என்று பார்த்தால் அங்கு அதனை செய்ய முடியாமல் இருக்கின்றது. மத்திய வங்கியினுடைய பணமுறி மோசடி தொடர்பான விடயத்திலே அலோசியஸ் என்கின்ற ஒரு அவருடைய மருமகனை, அர்ஜுன் அலோசியஸினுடைய மருமகனை கைது செய்திருப்பதன் ஊடாக அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்ந்து விட்டது என்று அல்ல. அந்த பிரச்சனை உடனடியாக தீர்க்கப்பட வேண்டிய அல்லது உடனடியாக ஊழல் மோசடி தொடர்பாக அவ்வாறான விடயங்களை மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றார்கள். என்றால் நாட்டிற்கு பணத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கின்ற, நாட்டிற்கு வருமானத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கின்ற மிக அடிப்படையான விடயங்கள் அவை. அவற்றிலே அரசாங்கம் இதுவரை காத்திரமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டதாக எனக்கு தெரியவில்லை. நான் இது அரசாங்கத்தை விமர்சிப்பதாக நான் இந்த கருத்தை முன்வைக்கவில்லை. அவர்கள் அந்த இடங்களிலே கவனம் செலுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. இன்னும் ஒரு முக்கியமான பகுதி இருக்கின்றது, நாங்கள் பேச வேண்டிய ஒரு பகுதி. அதாவது அரசு அதிகாரிகள் தொடர்பாக, அரச நிர்வாகம் தொடர்பாக. எனவே இப்போது அரச நிர்வாகத்தை நாங்கள் செக் அண்ட் பேலன்ஸுக்கு உட்படுத்துகின்ற பொழுது, அதனை ஒரு கேள்விக்குட்படுத்துகின்ற பொழுது அரச நிர்வாகம் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக செயல்பட தொடங்குகின்றது என்கின்ற ஒரு உள்ளார்ந்த தகவல் இருக்கின்றது. எனவே அரசாங்கத்துக்கு எதிராக அரச இயந்திரம் செயல்பட தொடங்கினால் அது அரசாங்கத்துக்கு தன்னை முன்னகர்த்துவதற்கு இருக்கின்ற ஒரு பாரிய பிரச்சனையாக இருக்கும். எனவே இதற்கான அரசாங்கத்தினுடைய தீர்வு என்ன? இந்த ஊழல் மோசடிகளை நாங்கள் இந்த அரசாங்க அதிகாரிகளை தொடர்ந்தும் திருப்திப்படுத்தி கொண்டே போகின்றோமா, அல்லது அவற்றிற்கு எதிராக அரசாங்கம் ஏதேனும் நிலைப்பாடுகளை மேற்கொள்ள இருக்கின்றதா? இது போன்ற பல விடயங்கள் இருக்கின்றன. எனவே ஊழல் மோசடிகளுக்கு எதிராக அரசாங்கம் செயல்பட வேண்டுமாக இருந்தால் அது காத்திரமான சில உடனடியான நிலைப்பாடுகளை எடுத்தியாக வேண்டும். இப்ப இன்னும் ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்கிறது. என்பிபி உறுப்பினர்களுக்கும் ஜேவிபி உறுப்பினர்களுக்கும் இடையிலான ஒரு சிக்கல் அங்கு ஓடிக்கொண்டிருப்பதாக தெரிகிறது. அது சரியா? நிச்சயமாக அவ்வாறான ஒரு இழுபறி நிலைமை இருக்கின்றது. ஏனென்றால் ஜேவிபி என்பிபியிலே கொஞ்சம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்ற ஒரு சக்தியாக இருந்தது. ஹரிணி அமரசூரிய பிரதமர் அவர்கள் ஜேவிபியை சார்ந்த ஒருவர் அல்ல. ஏனையவர்கள் ஜேவிபியை சார்ந்தவர்கள். அமைச்சரவையை எடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது ஏனையவர்கள் பெரும்பான்மையானவர்கள் ஜேவிபியை சார்ந்தவர்கள். அனுரகுமார திசாநாயக்கா அவர்களுக்கு இருக்கின்ற ஒரு சங்கடமான நிலைமை என்னவென்றால், கட்சி விசுவாசம் அல்லாதவர்களை அமைச்சு பதவிகளுக்கு கொண்டு வந்து விட்டால் பிறகு அவர்கள் மேற்கொள்கின்ற செயல்பாடுகளினுடைய தாக்கங்கள் கட்சி மீது ஒரு அவநம்பிக்கை ஏற்படுத்தி விடுமோ என்ற ஒரு நிலைப்பாடு அவர்களுக்கு இருக்கின்றது. எனவேதான் அவர்கள் தங்களுடைய 21 அமைச்சர்களை தெரிவு செய்கின்ற பொழுது அவர்கள் முன்னிறுத்திய மிக முதன்மையான விடயம் ஜேவிபி கட்சிக்கு அவர்கள் எந்தளவு தூரம் விசுவாசமானவர்கள் என்பது. எனவே அந்த ஒழுங்கில் தான் அந்த அமைச்சு நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. இப்போது அந்த ஜேவிபி அமைச்சு, ஜேவிபியினுடைய முக்கியஸ்தர்களை கொண்ட அந்த அமைச்சு எந்த அளவுக்கு வினைத்திறனாக செயல்படுகின்றது, எந்த அளவுக்கு விடயங்களை புரிந்து செயல்படுகின்றது என்று பார்க்கின்ற பொழுது அங்கு அந்த இழுபறி நிலைமை ஏற்படுகின்றது. டில்வின் சில்வா கட்சிக்கு வெளியிலிருந்து இதுவரை காலமும் அவர் கட்சியை, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை எவ்வாறு இயக்கினாரோ அதே போன்று அமைச்சரவையை, அரசாங்கத்தை இயக்க முடியும் என்று அவர் எதிர்பார்த்தார். ஆனால் அவருடைய எதிர்பார்ப்பு அந்த அளவு தூரம் வெற்றி அடையவில்லை. பல்வேறு இடங்களிலே உள்மோதல்கள் ஏற்படுவதற்கான சூழ்நிலைகளை அது ஏற்படுத்தியது. குறிப்பாக வெளிவிவகாரம் தொடர்பாக டில்வின் சில்வா அவர்களுடைய என்ன சொல்வது அனுபவ குறைவு அல்லது அவர்களுடைய ஜேவிபி இதுவரைக்கும் கடைபிடித்துக் கொண்டு வந்த அணிசேரா கொள்கைகள் இப்போது உதவி செய்ய போவதில்லை. ரஷ்யாவோடு போய் அல்லது சீனாவோடு போய் அல்லது கியூபாவோடு போய் ஜேவிபி தன்னுடைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஸ்ட்ரக்சரை மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டு ஒரு
வர்த்தக உடன்படிக்கையோ அல்லது ஏனைய 2 நாட்டு ராஜதந்திர உறவுகளை மேற்கொள்வதற்கான உடன்படிக்கைகளையோ செய்ய முடியாது. எனவே அது ஒரு வித்தியாசமான பகுதியாக இருக்குது. இப்போது அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையிலே சொற்பமான விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய ஒரு சிலர் தான் அந்த என்ன சொல்வது ஆட்சி அதிகாரத்தை தீர்மானிக்கின்ற, ஆட்சி அதிகாரத்தை ஒழுங்கமைக்கின்ற இடத்திலே இருக்கின்றார்கள். ஏனையவர்கள் அவ்வாறு அந்த ஆட்சி அதிகாரத்தை ஒழுங்கமைக்கின்ற சூழ்நிலையிலே இல்லை. எனவேதான் ஹரிணி அமரசூரிய அவர்களுக்கும் இப்போது இருக்கின்ற அரசாங்கத்தினுடைய ஏனைய அமைச்சர்களுக்கும் இடையிலான அந்த முரண்பாடு என்பது இப்பொழுது வெளிப்படையாக தெரிய தொடங்கி இருக்கின்றது. ஹரிணி அமரசூரிய ஒரு திசையில் செல்வது தெரிகின்றது, ஏனையவர்கள் இன்னொரு திசையிலே செல்வது தெரிகின்றது. இது ஒரு உட்கட்சி முரண்பாடாக ஏற்படும். நானும் கூட என்பிபியினுடைய முக்கியஸ்தர்களோடு பேசுகின்ற பொழுது நான் வலியுறுத்தி கூறிய ஒரு முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால், நீங்கள் என்பிபியை பலப்படுத்துவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டுமே தவிர இங்கு ஜேவிபியை பலப்படுத்துவதற்கு முயற்சிப்பது அவ்வளவு தூரம் பொருத்தமான ஒரு செயல்பாடு அல்ல என்ற கருத்தை நானும் வலியுறுத்தி இருக்கின்றேன். அது அவர்களுக்கும் புரிகின்றது. சிங்கள புத்திஜீவிகள் பலரும் இதே கருத்தை, சமூக செயல்பாட்டாளர்கள் புத்திஜீவிகள் பலரும் இதே கருத்தை பல இடங்களிலே சொல்லி இருக்கின்றார்கள். எனவே இப்ப களுத்துறையில் இடம்பெற்ற அந்த அனுரகுமார திசாநாயக்கவினுடைய உரை என்பது அனுரகுமார திசாநாயக்கவினுடைய ஆட்சி அதிகாரம் மிகவும் சிறப்பாக செல்கின்றது என்பதற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டாக நோக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று அல்ல. அதிலே பல்வேறு திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டி இருக்கின்றது. அனுரகுமார திசாநாயக்க அவர்கள் ஒரு ஜனாதிபதியாக தன்னுடைய நிலைப்பாடுகளிலே தன்னுடைய அரசாங்கத்தை முன்கொண்டு செல்கின்ற திட்டங்களை இன்னும் சரளமாக மக்களோடு உரையாடுவதற்கு முன்வர வேண்டும் என்ற விடயத்தை தான் இந்த இடத்திலே குறிப்பிட முடியும். மிக நன்றி அய்யூப் அஸ்மின். உண்மையில் அனுரகுமார திசாநாயக்காவினுடைய இந்த 2 மாத கால ஆட்சி சரியாக இன்று 22ஆம் தேதி 21ஆம் தேதி அவர்கள் பதவியேற்றார்கள். ஆகவே ஜனாதிபதிக்கு பிறகு இந்த அரசாங்கம் பதவியேற்று அமைச்சரவை எல்லாம் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட 2 மாதங்கள் நிறைவடைந்த நிலையில் அனுரகுமார திசாநாயக்காவுடைய அரசு செல்லும் திசை எவ்வாறு இருக்கிறது என்பது தொடர்பாக பேசினோம். மீண்டும் மற்றும் ஒரு நேர்காணலில் சந்திப்போம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.